When there were a group of people who were very troubled, how am I going to handle this? This is not going to be easy at all. இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. Or we don't know which is the root that had started the whole thing அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு காரியத்தில் நம்ம உடைந்து போய் நிற்கிறோம். அல்லது நமக்கு தெரியும் this is the way this is going to happen அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட we will not find solutions at all. அப்ப இன்னைக்கு நாம ஒரு fire proof அல்லது ஒரு fool proof ஒரு காரியத்தில் நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா the Bible says there is a promise that God is reminding. இன்னைக்கு யோசித்து பாருங்க, யாராவது இன்னைக்கு ஒரு செக் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த செக்கு நமக்கு தெரியும் இது 6 months தான் இது validity. இந்த 6 months or 3 months அந்த validity முடியறதுக்குள்ள நான் போய் பிரசன்ட் பண்ணணும். This is a promise. அப்ப today God is giving all of us a check. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உன் கூட வருவேன், உன்னை ஏமாற்றுவதில்லை. I will not fail you. நீ எந்த காரியத்திலும் தோற்று போவது கிடையாது. உன்னை யார் மறுதலித்தாலும், யார் உன்னை வேணான்னு சொன்னாலும், யார் உன்னை forsake பண்ணாலும் விலகி போறாங்களே அப்படிப்பட்ட காரியம் இல்லை. The Bible says God promises us that He will not move away from us. He will not fail us. He will not really put us to shame. அப்போ what is that we need to ask God? Now we have a big mission in front of us. ஏதோ ஒரு பெரிய டாஸ்க் நமக்கு முன்பா இருக்குது. இந்த பெரிய டாஸ்க்குக்கு முன்பா இருக்கும் பொழுது நாம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னா what is that we need to pray? It could be a small little meeting. It could be a discussion over a cup of coffee, or it could be a business meeting, or it could be a very crucial meeting, or it could be a meeting where your promotion or your next move could be decided. ஏதோ ஒரு பெரிய காரியம். This is one crucial meeting and I want this to really happen. I want this to really be a successful one. If it is going to be going to meet the bride's family or the groom's family, அப்படிப்பட்ட crucial decision மட்டும் இல்லை, ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரியம். அப்படிப்பட்ட முக்கியமான காரியத்தில் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா the Bible says, the book of Deuteronomy 31:8, the Bible says the Lord is the one who will go before you. He will be with you and He will never fail you nor forsake you அப்படின்னு ஒரு promise கொடுக்கிறார். When there were a group of people who were very troubled, how am I going to handle this? This is not going to be easy at all. இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது, இது காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குது, this cannot be really explained, this cannot be understood, or we don't know which is the root that had started the whole thing அப்படின்ட்டு ஏதோ ஒரு காரியத்தில் நம்ம உடைந்து போய் நிற்கிறோம். அல்லது நமக்கு தெரியும் this is the way this is going to happen அப்படின்னு தெரிஞ்சா கூட we will not find solutions at all. நம்ம எத்தனையோ காரியங்களை I will solve this, I will resolve this அப்படின்னா கடைசியில் பார்த்தா we have to compromise. We will not be able to solve it at all. சில நேரங்களில் we can't accept defeat. We cannot go and tell people I lost in this ன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஆனா நம்ம எங்கேயோ காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிட்டு how did you handle that? How did it go அப்படின்னு சொன்னா yeah it went on well. I was able to resolve it. I was able to really put it down and சொல்லி ஏதோ ஒரு காரியத்தை குறித்து we don't even tell people what exactly happened. அப்ப இன்னைக்கு நாம ஒரு fire proof அல்லது ஒரு fool proof ஒரு காரியத்தில் நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா the Bible says there is a promise that God is reminding. இன்னைக்கு யோசித்து பாருங்க, யாராவது இன்னைக்கு ஒரு செக் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த செக்கு நமக்கு தெரியும் இது 6 months தான் இது validity. இந்த 6 months 3 months அந்த validity முடியறதுக்குள்ள நான் போய் present பண்ணணும். Whether it is going to be a 10 rupee check or whether it's going to be a 10 million or 10 crores of rupees check, எதுவோ அதை கொண்டு போய் present பண்ணும் பொழுது அந்த money is there. If the man does not honor the check, he can now go to prison. எத்தனையோ முறை ஒருவேளை நான் சொல்லும் பொழுது எனக்கு we had the privilege of ministering ஒரு கிறிஸ்மஸ்க்கு இந்த புழல் ஜெயிலுக்கு போறோம். இந்த குவாரண்டைன் ஒரு பக்கம் இருக்குது, the most wanted prisoners இப்படிலாம் இருக்கும் பொழுது எங்களுக்கு அன்னைக்கு திறந்து விட்டவங்க யாருன்னா இவங்களெல்லாம் யாரும் பெருசா பார்த்ததில்லை. These people are not allowed to meet many people. அந்த கூட்டத்தை மட்டும் we will now bring for the Christmas meeting. அப்ப அந்த ஜெயில் சூப்பரண்ட் இருக்கிறாரு, ஜெயிலர் இருக்கிறாரு, அந்த ஸ்டேஜ் மேல நாங்களாம் இருக்கிறோம், எல்லாரும் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க, ஒரு பிரசங்கம் நடக்குது, பாட்டு நடக்குது, சின்ன டிராமா நடக்குது. இதெல்லாம் முடிந்த பிறகு they had stipulation. You cannot just போய் கேக் வாக்லியோ கேக் பார்க்லியோ, you might have all the money, but they will tell you exactly what you can carry inside the prison. நாம என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை ஜாக்கிரதையா அவங்க சொல்லுவாங்க. We cannot just because we like something or just because we feel like giving something to the prisoners, inmates, they don't call them prisoners, they call them inmates. இந்த inmates கொடுக்கணும்னு சொன்னா முடியும். அப்ப அந்த காரியத்தை முடியும் பொழுது they were children, they were people who were distributing, கொண்டு போன அந்த fruits கொண்டு போன சில காரியத்தை கொடுக்கும் பொழுது I was just watching. அப்போ சிலரை பார்க்கும் பொழுது நல்லா தெரியும் இவன் மோசமான, இவனை பார்த்தாலே கண்டிப்பா ஏதோ கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் ஆயிருப்பான், இவனை பார்த்தாலே ட்ரக் அபியூஸ்ல இருக்கிறான், ஏதோ ஒரு காரியத்தை நமக்கு தெரியும். ஆனா சிலர் பேர் உண்மையா சொல்றேன் I am still not able to forget it. அப்போ சில பேரை பார்த்தோம்னு சொன்னா அவர்களை பார்க்கும் பொழுது இவங்க நிச்சயமாய் வெளியில ஒரு மெர்சிடிஸை டிரைவ் பண்ணுவாங்க, இவர்கள் நிச்சயமாய் ஒரு பெரிய ஏசி ஹால்ல கிளாஸ் டோர்ஸ்ல ஒரு பெரிய கார்ப்பரேட் ஆபீஸ்ல உட்கார்ந்துட்டு இருப்பாங்க. இவர்களை ஒரு கூட்ட ஜனத்தை பார்த்த உண்மையாய் சொல்றேன் I am still not able to forget that side. There were few people who still came in the line. They were supposed to come. அவங்க எல்லாம் அந்த லைன்ல நின்னு நாங்க கொண்டு போன அந்த சின்ன பழத்துக்கோ கொண்டு போன சின்ன பிரெட்டோ ஸ்வீட்டோ ஏதோ ஒரு காரியம் அதை வாங்குவதற்கு அவர்கள் கைகளிலிருந்து பொங்கலுக்கோ அல்லது ஆயுத பூஜைக்கோ ஏதோ இருக்கு they could have given thousands of workers எத்தனையோ காரியத்தை செய்திருக்கலாம். ஆனா இவர்கள் எல்லாம் வந்து போகும் பொழுது அன்றைக்கு அந்த ஜெயிலர்ட்ட கேட்டேன், இவர்கள் எல்லாம் என்ன தப்பு செய்தாங்க?
What mistake this group of people do அப்படின் பொழுது இதெல்லாம் white collar criminals brother. சார் இதெல்லாம் இவங்க செஞ்சதெல்லாம் செக் பவுன்ஸ், அல்லது இவங்க சில டிசீவிங் காரியங்க அவங்க கம்பெனிஸ்ல சில காரியத்தை செய்தாங்க. ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் all these murderers, all these XYZ people தான் இருப்பாங்க. ஆனா இவர்கள் ஒருவேளை யாரையும் ரத்தம் சிந்த வைக்கல, யாரையும் ஒருவேளை எந்த விதத்தில் நாம இன்னைக்கு யோசிக்கிறோமே தப்பு, அப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்யல. All that they did was they dishonored something or they really put down somebody's trust. அப்படிப்பட்டவர்கள் அன்றைக்கு மேல வந்து அதான் யோசித்தேன், ஒருவேளை இவங்க எப்படி இந்த காலங்கள் இருக்கிறாங்க, எப்படி இந்த பப்ளிக் இடத்துல இந்த டாய்லெட்ஸோ இத்தனை காரியத்துல ஒருவேளை அன்றைக்கு மேபி somewhere they thought இது ஒன்றும் பெருசா ஆகாது, இது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இஷ்யூ ஆகாதுன்னு நினைச்சாங்க. மேபி that has landed them over here. ஒருவேளை பரிதாபமா இருந்தது. we don't know. அதுக்கப்புறம் நாங்க போய் ஒருவேளை 8 years கொரோனாக்கெல்லாம் முன்னாடி போயிருந்தோம். பிரியமானவர்களே, வேதம் சொல்லுது this is a promise. ஒருவேளை இன்னைக்கு ஒரு செக் பவுன்ஸ் பண்ணா அது எவ்வளவு பெரிய குற்றம் நமக்கு தெரியும். அப்போ today God is giving all of us a check. இன்னைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் கடவுளை கொடுக்கிறார். ப்ராமிசரி நோட். செக் இஸ் நதிங் பட் a promissory note. I don't want to take a commerce class. I'm not here to talk to BCom students. ஆனா இந்த ப்ராமிசரி நோட்டை போல தான் இந்த ப்ராமிசஸ் in the Bible. அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் உன் கூட வருவேன், உன்னை ஏமாற்றுவதில்லை. I will not fail you. நீ எந்த காரியத்திலும் தோர்த்து போவது கிடையாது. உன்னை யார் மறுதலித்தாலும், யார் உன்னை வேணான்னு சொன்னாலும், யார் உன்னை forsake பண்ணாலும், யார் உன்னை he is no more my friend or I'm not as close as what I was with him or I really am dissociating with him or her அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலகி போறாங்களே, அப்படிப்பட்ட காரியம் இல்லை. The Bible says God promises us that he will not move away from us, he will not fail us, he will not really put us to shame. அப்படிப்பட்ட காரியத்தில் நாம் இன்னைக்கு கேட்போம். First thing that we're going to ask is, we're going to say, God be with me. Before we start something, before we indulge in something, before we move forward in something, let us always ask God to be there. இன்னைக்கு ஒரு சினிமா எடுக்கணும்னா கூட ஒருவேளை அவங்கள பார்த்தா சினிமா தான், 3 மணி நேரம் ஜாலி தான், 3 மணி நேரம் ஒரு டான்ஸ் டிராமா காமெடினா கூட அவர்கள் அதை ஒரு பூஜையோ வைத்து அல்லது ஏதோ ஒரு கோயிலையோ யாரையோ வைத்து they think auspicious ஆரம்பிக்கணும். ஏதோ ஒரு காரியம், that's a 3-hour movie, that's only entertainment. அது சொல்றதே entertainment தான். இது யாரும் நீங்க மனசுல எடுத்துக்காதீங்க. This is just, we are all actors. இதெல்லாம் நீங்க எடுத்து அதற்கே what they say, இது நல்லா முடியணும், we need to bring in all the divine forces into this ன்னு சொல்றாங்க. அப்ப இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் before you enter into some contract, before you enter into a business, before you enter into some bonding, before you enter into some good friendship, ஏதோ ஒரு காரியத்துல there are so many times we think, if I bring in God in this, what if God doesn't like this person, what if God does not want me to do this business, what if God does not want me to talk to this man or this woman, what if God is against this friendship, what if God is not really wanting me to proceed, அதனால this is too precious or he or she is too good to me that I cannot take no from God. I don't think I have the capacity in me or I cannot handle a no from God. So what I'm going to do is I'm just going to blindly move forward and I'll force God to bless it அப்படினு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு many people do the opposite. அப்ப நாம let us not take any unwanted risk. அப்ப இந்த எந்த காரியத்தை நம்ம செய்ய போறோமோ அதுக்கு முன்னாடி நாம என்ன செய்வோம், நம்ம இன்னைக்கு சொல்லுவோம், Lord go before me. We want you to bless us. We want you to be with us. We want you to hold our hands and walk us through அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கு அந்த காரியத்தை கடவுளுக்கு முன்பாய் நம்ம ஒப்புக் கொடுப்போம்.